ਤੇ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत। तुहाडे नाल मैं रुचि यादव ते गल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास पेशकश सिक्ख्या ते संवाद दी करांगे, जिस दे विच नामचीन स्कूल इंस्टीट्यूशनस के डायरैक्टर्स ने साडी टीम दे नाल खास गलबात कीती है ते तमाम सवालों का जवाब लिया ते जानने की कोशिश की है कि आखिरकार सिक्ख्या नूं लैके रोड मैप की होना चाहिए। सर सब तो पहला सवाल यही है कि पेरेंटिंग नूं लैके तुहाडे कोल की प्रोग्राम्स ने, स्किल जो प्रोग्राम ने तुहाडे होए, क्योंकि सुनन च आया कि एक तो हुंदा है कि तुहाडे पैटर्न दे विच ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हुंदे ताकि घट स्टूडेंट्स होण, फोकस ज़्यादा उन्हां दे एम ते रहे, किस तरह मैनेज करदे सर? देखो बेसिकली क्या है कि पेरेंटिंग एक मेजर रूट कॉज है। जैसे अभी मैं सारे पैनलिस्ट के क्वेश्चंस आंसर्स बड़ा ध्यान से सुना। बीन है एजुकेशनिस्ट, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्टूडेंट के साथ, यूथ के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि पेरेंट्स या एजुकेशनिस्ट 9th या 10th के बाद स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। एज पर आवर एक्सपीरियंस जब बच्चा स्कूल में जाता है, यानी कि प्ले स्कूल में जाता है, उस टाइम से ही हमें फोकस करना चाहिए। और अगर हम बचपन से ही बच्चे को उस लेवल पे क्रिएट करें, लाइक एक ट्री, हर पौधे का, हर पेड़ का एक वेदर है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें वो डेवलप होता है। सेम बच्चा भी ऐसे ही है कि उसको घर से जो एटमॉस्फेयर मिलता है एंड आफ्टर डेट स्कूल में क्या मिला। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको खास ट्रेनिंग देते हैं? हमारे पास ऐसा है कि ज़्यादातर हम लोग वोकेशनल स्किल्स में हैं और हमारे पास मेजरली ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, 10th 12th, इवन 10th भी नहीं पास हैं, 8th है और वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। तो जब हम उन बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अकाडमिकली वो वीक है। और जो आजकल इंडिया में या वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि 7th 8th के बाद सब एक परसेंटेज के पीछे भागना शुरू हो गए। पेरेंट्स सिर्फ स्कूल को मार्क करेंगे कि स्कूल सही से नहीं पढ़ा रहा, या मेरा बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, या कोई बच्चा 90+ ला रहा है तो पेरेंट्स उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। अभी भी रिजल्ट्स आए हैं, बट मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि साथ में ये भी देखिए बच्चा करना क्या चाहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जब बच्चे आते हैं तो जब हम उनकी काउंसलिंग्स करते हैं, हम पहले ये गेज करते हैं कि इसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, बिल्कुल ये क्या करना चाहता है, क्या चीज़ें इसको बचपन में नहीं मिली, क्या चीज़ें इसको अपने अकेडमिक स्कूल में नहीं मिली। लाइक जैसे कि हर स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो मेरे हिसाब से 40 या 50 की स्ट्रेंथ होती है एक स्कूल में, इससे कम तो नहीं होती। अब वो बच्चा लास्ट बेंचर, मतलब सभी जगह पे चलता है, मूवीज़ में भी यही आता है कि लास्ट बेंचर फेलियर ही है, एवरेज है, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्कूल ड्रॉप होते हैं स्टूडेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए आप आगे उसको कुछ प्रमोट करते हैं कि आगे जाकर काम कर सकें? यस यस। तो हमने जैसे कि देखा कि जो बच्चे ऐसे आते हैं तो उनको लास्ट बेंचर्स बोला जाता है, तो हमने अपने इंस्टीट्यूशन में मार्क किया कि हम 1 2 3 वाला सिस्टम ने हम यू शेप क्लास लगाएंगे। लास्ट बेंचर इस तरह किसी जो ਨੂੰ ਵੀ यू शेप हो गया, वैसे ही अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बता देता है। सॉरी, पेरेंटिंग पे ऊपर जब जैसे इन्होंने बात की तो मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, चाहे मैं उसके फील्ड में नहीं हूँ, बट माई सन इज़ गेटिंग इनटू पेरेंटिंग। उसने अपनी एक कंपनी बनाई थी, एंटरप्रेन्योर था, IIT बॉम्बे से उसने किया था, बट राइट नाउ उसने एक नया फील्ड चूज़ किया है, पेरेंटिंग का फील्ड चूज़ किया है, और एक द क्यूरियस पेरेंट, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है एंड ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑल्सो। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि उसने कहा, एक दिन वो पालमपुर गया, ठीक है ना, पालमपुर में गया तो उसका एक फ्रेंड जो IIT में उसका फ्रेंड था, क्लासमेट था, तो वो उसे वहाँ मिल गया। उसके घर गया और उसके घर जाके जो देखा, उसके बच्चा था, 3 साल का बेटा था उसका, तो चारों तरफ उसने पिक्चर्स बना रखी थी, और जो है ना डायनासोर्स के, बच्चों को शौक होता है डायनासोर्स का, शौक होता है, तो डायनासोर्स की पिक्चर्स लगा रखी थी उसने। और उसके बारे में व्हेन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट डायनासोर्स, ही न्यू नेम ऑफ ईच एंड एवरी डायनासोर। दैट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन। तो फिर उसने कहा कि भी इसको तो इतना कुछ पता है, और उसने कहा कि अच्छा फिर डायनासोर खाते क्या हैं? तो बच्चा ना सोच में पड़ गया कि बच्चे खाते क्या हैं। उसने वापस जवाब किया, अंकल
आप हर्बीवोरस की बात कर रहे हैं कि कार्निवोरस की बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टूडेंट हु वाज 3 or 3.5 years old and has never been to school, और आज वो 8 साल का है, he has never been to school. उसके पेरेंट्स ने कभी उसको स्कूल अभी तक भेजा नहीं, बिकॉज दे फाइंड के स्कूल की एजुकेशन जो है उसे ख़राब कर देगी, वो उसे घर में ही पढ़ा रहे हैं. तो पेरेंटिंग इज़ अ नेक्स्ट चैलेंज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. बिल्कुल. अब्यूजिव हो जाना कितने कितने, जबरी जी मैं थोड़े को लाऊंगी, कितना कितने फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो दर्शाता है ना. उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, उससे मैं थोड़े को गल करूँगी ज़रूर. लेकिन जिस तरह के ग्रीनफील्ड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਮ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ. ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, +1 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ. ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਫਟਰ ਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹਿਣਗੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ? ਸਰ ਆਇਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ. ਇੱਕ ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਆ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਇਲਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ. ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ IAS PCS ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੇਮ ਵੇ ਆਇਲਸ PT ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰੂਗਾ ਜੀ. ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੇ % ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 99% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 23,000+ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੱਚਾ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ 32 years old ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90s ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BHM ਕਰਨਾ ਮੰਡੇਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ Yes, hotel management ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਨਰੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, UP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ सर मेरे को 5 स्टार प्रॉपर्टी में जॉब लग जाएगी, मैं शेफ बन जाऊंगा। तो वो ड्रीम वो देखता है कि मैं शेफ बन जाऊंगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि उसको रियलिटीज़ को उसको दिखाते हैं कि अगर आपको शेफ बनना है तो आपके ये स्टेप्स हैं, आपको ये हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इंग्लिश आपको नहीं आती, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लैंग्वेज है। अगर आप पंजाबी, हम ज़्यादातर क्या करते हैं जिस स्टेट में जो लैंग्वेज है मदर टंग, शालीनता होनी बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है ना। तो उन पर हम लोग ना मतलब स्पेशल PD की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, वो भी हम आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बिगनिंग में स्टार्ट कर दूं बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। बिल्कुल, उसको बुक खोल के कह लो कि एक दिमाग में प्रेशर आता है इंग्लिश पढ़नी पड़नी है, तो उसको ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो उसमें हम उसको बताते हैं कि बेटा अगर तू इंग्लिश बोलेगा, सीखेगा, तो तेरा लेवल होटल में जाके या रेस्टोरेंट खोलेगा तो बहुत जल्दी राइज करेगा। अदरवाइज तू बैकएंड पे रहेगा, लाइव किचन में नहीं जा पाएगा। इट्स जस्ट लाइक दो बूंद जिंदगी दी। जब पॉलीग्राफ्स वाले कहते हैं कि दो शब्द ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੜਵੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ TESOL ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ 99% ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MBD ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਆਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 170 ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 270 ਆਏਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 100% ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਲਾਏ ਕਿ ਗਲਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਇਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ। ਜਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਮੈਥਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਟੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼। ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ MBA ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ BCG, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ। BCG ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।